ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸ਼ ਨਾਮੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ CCI अचानक ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੈਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਰਲਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और स्मार्ट स्ट्राइक वो भी। भारत ने ब्राह्मोस 2 ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ ਵੈਸੇ। ब्राह्मोस 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਰ ਪਿੰਜਨ ਪਸਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਰੂਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ फुल स्टॉप हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। भारत दे विच अजकल एक नवा शुगल मेला चलदा पिया। शुगल मेला की है? शुगल मेला जनाबे वाला यह है कि चीज़ होवे ना होवे ऐलान जरूर होना चाहिए। अगर मिज़ाइल ना होवे तां एनीमेशन है और अगर एनीमेशन नहीं हैगी तां स्टेटमेंट है और अगर स्टेटमेंट भी घट पै जाए तो फिर प्राइम टाइम के उत्ते वर्ल्ड पावर का नारा लाया जाता है। ठीक हो गया। एक इहदी पुरानी एक स्ट्रैटेजी है जिन्हों ये लैके चलता पिया, मतलब अज के दौर के भी इसी स्ट्रैटेजी के उत्ते अमल करता पिया। हुण मज़ेदार गल है ये पाकिस्तान वास्ते और पाकिस्तानियों वास्ते, खास करके जिन्नी भी पाकिस्तानी आवाम है वो भी ये लाजमी सुने। जिवें ही पाकिस्तान ने साउदी अरब दे विच स्मैश नामी हाइपरसोनिक मिਜ਼ਾਈਲ सिर्फ नुमाइश वास्ते रखिया है ते भारत नूं लगियां मिर्चां ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ फिर CCI। अचानक ਉਹਨੂੰ एहसास होया कि जी ये जिहड़ा हाइपरसोनिक है ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। पाकिस्तान ने अपना स्मैश मिਜ਼ਾਈਲ हाइपरसोनिक जिहड़ा ना ਉਹ नुमाइश वास्ते रखिया है। भारत नूं नींद नहीं आ रही और पाकिस्तान ने की कीता, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हवा च गल्लां नहीं करता, पाकिस्तान अमली तौर ते दमात करता है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई रौला पाया, ना कोई शोर किया है और ना ही भारत का नाम लिया, बल्कि खामोशी नाल रियाज दे वर्ल्ड डिफेंस शो दे विच आपदा सिस्टम रख दिता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, बल्कि ये वो जगह सी जिथे खरीदार, दिफाई माहिरीन और मिलिटरी ऑफिसर्स जिहड़े ने वो मौजूद होंदे है। उत्थे हर चीज़ जिहड़ी है ना वो रखी जाती है और ताकि विखाई जाए कि जी ये चीज़ जिहड़ी है वाकई मौजूद है। असी अपना दफा इदा करना जानते हैं क्योंकि असी हम बनाएंगे, हम करेंगे, ऐसा होगा वो वाला मनसूबा नहीं करते, बल्कि असी स्मैश डिस्प्ले रेडी हाइपरसोनिक सिस्टम जिहड़ा ना वो रखिया उस दिफाई नुमाइश दे विच, जो कि पाकिस्तान नूं दफाई महाज दे उत्ते मजीद स्ट्रांग भी करता है। यानी एक ही सिस्टम दो काम। पाकिस्तान ने यह पैगाम दिता कि असी अपना दफा भी कर सकते हैं और स्मार्ट स्ट्राइक वो भी। और शायद यही गल है कि भारत नूं बहुत ज्यादा सूइयां चुभदियां पईयां। भारत का वस नहीं चलता पाया कि भी जी असी हुण इस गल ते की करिए। भारत वाले पासे भी आपां जाने वैसे। हुण भारत ने की किया है कि भारत ने ब्राह्मोस 2 ਨੂੰ हाइपरसोनिक कह के ਵੇਚਣਾ शुरू कर दिता है। यार हद है वैसे। और ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ डिफेंस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ डिस्प्ले ਹੋਇਆ। सारा कुछ बस किना लेंदे ने करेंगे, होगा, मुस्तकबिल में होगा, 2030 में होगा, 2031 में होगा, 2035 में होगा, ना जाने कब होगा, कोई अता पता नहीं हैगा। यानी अज दे सवाल दा जवाब कल दे उत्ते पा देंदे आ। इहनूं ये समझ नहीं आती कि आखिर जिहड़ा पाकिस्तान है ये इन्नी तरक्की किदां करदा जा रहा है। असीं जदों इहदा पिछा करदे आ इंदे तक पहुंचण वास्ते ते इह साडे नालों होर अगाह पहुंचिया हुंदा है। और एक चीज़ मैं होर दस देवां कि इहदे उत्ते भी भारत ये दावा करदा पिया है कि ये साडी कामयाबी है। यानी ये जिहड़ा ब्राह्मोस 2 है ये इन्हां ने बनाया। मैं दसदी हां कि की चीज़ है। वो कहते कि जी साड़ी कामयाबी है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਰ ਪਿੰਜਨ ਪਸਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਰੂਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੈਸ਼ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ PhD ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸਲ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਫਾਈ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਤਰੱਕੀ करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रहमान। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल होर भी बहुत कुछ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਫਾਈ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ